Okay, teacher တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဒီ family and friends ကိုစခဲ့တယ်နော် You all are in family and friends level 3. This is class book and you have also workbook. In this book, you don't have to learn about Rosie, Tim, Billy, something like that. They are already done in level 2. But in level 3, you have to learn about other people. Okay, you have to learn about other people, others children. We can see here there are four children. You have to learn about them. Okay. So in this level, you have from level 1, unit 1 to unit 15. Before we start unit 1, we have just studied about stutter first. Teacher stutter ကိုအရင်အဆုံးသွားထားတယ်ဒီ unit 1 မသွားခင်မှာ Now we are in stutter only. Teacher တို့ခုဒီ stutter ပဲရောက်သေးရယ်နော်ဆိုတော့အရှိရ video တွေမှာပြန်ပြောလေ့လာလို့ရတယ် Okay. So let's see here. Stutter. This is the title of stutter. My family. When you hear about my family, you have to know that from grandma, grandpa to grandchild or grandchildren. The family လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကအဖိုးအဖွားတွေကနေပြီးတော့ဟိုမြေးတွေအထိကိုစာလုံးတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို teacher ကနေပြီးတော့အရှိရ recording video မှာအကုန်ပြောပြထားတယ် teacher တို့က grandma, grandpa ဆိုတာအဖိုးအဖွားအဲ့ဒါကိုမှ teacher တို့က child children ဆိုတာကလေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမှမြေးလို့ teacher တို့ပြောချင်ရင် grand ရဲ့အနောက်မှာ child ထည့်မယ် grandchild grandchildren ဒါတွေကလည်းအဖိုးအဖွားမြေးတွေလို့ teacher တို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်အရှိရ video လေးမှာ teacher ပြန်ကြည့်မယ် In this picture you can see this is called family tree. Family tree. When you draw family tree, you have to start from grandma, grandpa to grandchildren. ဒီချက်ခုနပြောတဲ့အဖိုးအဖွားနေဟိုအဖိုးအဖွားလာမယ်အမေဖေးအတော်ဦးလေးပြီးရင်တဝန်းခွဲရေကိုရဲ့မောင်နှမပြီးွားရင်ဒီမြေးမြစ်တွေအထိကို teacher တို့ဆွဲတဲ့ဟာကို family tree လို့ခေါ်တယ် And then there are 4 names given. Max, Holly, Amy, and Leo. And then here you can see there are 4 blanks. By reading these 4 blanks, those 4 blanks, you have to guess the name of the children. ဒီဟာလေးကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုကိုကခက်မှန်းပေးရမှာဖြစ်တယ် You can learn from the previous video. Okay? Previous video မှာလေ့လာမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ video မှာ And then page number 5. This is about comparing each other. တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုနိုင်ရှင်တဲ့အကြောင်း teacher တို့သွားထားတယ် In this picture we can see 3 cars, green, blue, and red. And then here in the last video I have explained about which one is the biggest and which one is bigger, which one is faster. So here is the main point. There are 3 main words. The first one is bigger, the second one is faster, the third one is slower. Okay, you have learned about big, fast, slow. ဒီသုံးလုံးကိုကလေးတွေကလေ့လာခဲ့ဘူးတယ် BIG big ကြီးတော့ FAST fast မြန်တော့ SLOW slow နေတော့အဲ့ဒါလေးကိုကလေးတွေလေ့လာထားတယ် But in this unit you can see after adjective you have to combine with er then means ပို၍ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီချက်ပြောထားတယ် So for example big ကြီးတော့ bigger than ပို၍ကြီးတော့ fast မြန်တော့ faster than ပို၍မြန်တော့ slow နေတော့ slower than ပို၍နေတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီချက်သွားထားတယ်ဒီစာအကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် you have to translate from the first one to the second one ပထမတစ်ခုကနေအနောက်တစ်ခုကိုကိုကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်ဥပမာဆိုရင် the red car is bigger than the blue car လို့ပြောလိုက်ရင်အနီရောင်ကားကအပြာရောင်ကားထက်ပိုကြီးတယ် Number 3 the green car is faster than the red car အစိမ်းရောင်ကားကအနီရောင်ကားထက်ပိုမြန်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီမှာအစိမ်းကအနီထက်ပိုမြန်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်နေဘူးနောက်ဆုံးမှာရှိရဆိုနေနေရဆိုတော့အဖြေက F ဖြစ်မယ် Okay now to the blue car is slower than the green car အပြာရောင်ကားကအပြာရောင်ကားကအစိမ်းရောင်ကားထက်ပိုပြီးတော့နေတယ်မဟုတ်ဘူးသူကအရှိရောက်နေရပိုမြန်နေဆိုတော့ F ဖြစ်မယ်ဒီမှာကျတော့အနီရောင်ကအစိမ်းထက်ပိုပြီးတော့ကြီးတယ်ဆိုတော့အနီကအနီကအပြာထက်ပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ T ကိုရေးတာ Okay
This is what you have to fill in the blank about T true or F false. Okay, comparing each other. And then number 2, we can see there are 4 pictures. In a picture, you can see there are 2 animals. You have to compare them. For example, the elephant is blank than the monkey. So you have to translate from the first one. Elephant ကတဲ့ monkey ထက်ကြီးတယ်ပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ bigger er ကိုထည့်ပေးရမယ် That's it. Okay. Next one, number 3. Number 3, read and write T true or F false step. ဒါမှလည်းသူကနေပြီးအမှန်နဲ့အမှားကိုရေးပေးရမယ် Okay. There are 5 sentences and then you have to fill in the blank T true and F false. And then when you fill in the blank, you have to look at the picture. There are 4 people and then this is a photo. A photo means that is maybe from the past. ဒီပုံကဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher တို့အတွက်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတိုင်းဒီသူတို့မှာအတိတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီဓာတ်ပုံကို teacher တို့ပန်းချန်သွားတော့ရိုက်ခဲ့တာတို့ပြီးွားရင်ဒီဓာတ်ပုံကို teacher တို့ကြောင်းတက်တော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသူတို့တွေသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ပြန်ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကဒီမှာဒါလေးတွေကိုသိထားမယ် was to were to was 对လား teacher တို့က normally we use is are but here in those sentences we can see was were that mean they are from the past. Okay ဒါအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ was were နဲ့တွားတယ် for example ဒီနေ့ကနေတာတယ်ဆိုရင် teacher it is sunny လို့တွားမယ်ဒါပေမဲ့နေတာခဲ့တယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာနေတာနေခဲ့တယ် was နဲ့တွားပြရမယ်ကလေးတွေကဓာတ်ပုံထဲမှာ one နေနေခဲ့တယ်ပုံမှန်ဆိုရင် teacher တို့ကရိုးရိုးစာကြောင်းဆိုရင် are is တွေနဲ့တွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ was were နဲ့ဘာလို့တွားလဲအတိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးတွေကဒီထဲမှာ one နဲ့နေခဲ့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေ one နဲ့နေခဲ့ဘူးဆိုတော့ F ဖြစ်မယ်ဒီစာကြောင်း number 3 the girl was hungry ကောင်မလေးကဗိုက်စာနေခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ T and then number 4 the boy was thirsty ကောင်လေးကရေစာနေခဲ့တယ်သူရေတောက်နေရဆိုတော့ man နဲ့ T and then mom and dad were cool အမေနဲ့အဖေနဲ့အေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအမေနဲ့အဖေနဲ့အေးနေရဟုတ်လားပြောမယ်ဟုတ်တယ်အဖေက F ဖြစ်ရမယ်ရမလား Teacher. Let's see. That's it. Okay. This is what we have done in previous class. Teacher တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီထိရမလားအားလုံး page number 5 Yes, teacher. Yes, teacher. Any questions? No, teacher. Okay, if you don't have question, we are going to continue page number 6. Okay, page 6 and 7. After page number 7, we have done about the stutter unit. After that, we are going to move to unit 1. Everyone, please close your microphone if your background is noisy. Okay, background ကိုအတန်နေထွက်နေရဆိုရင်တခြားကိုအတန်လေးပိတ်ထားပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် recording video ကိုကလေးတွေအားလုံးပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတခြားအတန်မကြားတာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ Okay, so let's look at page number 6. Page number 6 is listen and sing. We are not going to listen about this one, but you have to learn the meaning of the words. Teacher တို့ဒီဟာလေးကိုနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေအဓိကဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုရင်စာလုံးလေးတွေကိုလေ့လာရမယ် Okay,စာလုံးလေးလေ့လာရမယ် When you hear about January to December, what do you think of that names? ဒီစာလုံးတွေရဲ့နာမည်ကို teacher တို့ကဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲ January, February ကနေ December အထိကို teacher တို့ဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲ Match. Months. Okay, months. Okay, စာလုံးအတန်ထွက်လေးတွေကို teacher ထွက်တတ်အောင်လုပ်မယ် MONTH. Okay, MONTH ဆိုတော့ teacher တို့ကနေပြီးတော့ months လို့ထွက်မယ် Mouse. အဲ့နော် teacher အတန်ကြားနေတယ် teacher အိမ်ကစကားပြောနေအတန်ကြားပြီးမယ်နော် အိမ်ကစကားပြောနေအတန်ပိတ်ထားပြီးမယ် Okay ဒီမှာ teacher တို့ ခုန teacher အတန်တစ်ခုကြားလိုက်လို့ MONTH MERCH Okay အဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်မယ် teacher ရဲ့ကလေးတွေကိုနောက်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်ထွက်အရင်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားတယ် here TH CH Okay
the first one is the ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုထွက်ပေးမယ် month အဲ့ဒါကိုဖွားလေးထွက်မယ် month okay ဒီဟာခါရောက်ဒီကျတော့ချဆိုတဲ့အတန်ထွက်မယ် march okay အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့အတန်ထွက်ကို month ကို march လို့တွားပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ तू ကလအကြောင်းပြောနေရမဟုတ်ဘူး तू က match လအကြောင်းပြောနေရဆိုပြီးတော့သူများတွေကနားလည်မှုလွယ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ you need to pronounce clearly the at the end of the word စာလုံးရဲ့အဆုံးအတန်ကိုသေချာထွက်တတ်အောင်လုပ်မယ် month march now you are going to learn about month ဒီစာလုံးအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် month ဆိုရလအကြောင်းဆိုတော့ here is the what is it here is the title of this song the title is what is the title everyone ခေါင်းစဉ်ကပါလေးလေ 12 months in a year In a year. ဒီမှာဆိုရင်သူက12 months in a year တစ်နှစ်မှာ12 months 12လရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တာခေါင်းစဉ်ကတစ်နှစ်မှာ12လရှိတယ်12 months in a year okay so here you can see the highlight words they are called months so ဒီချက်ဒီမှာအကြောင်းလောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကလေးတွေတက်လေးလာတယ် okay ကောင်းခန့်တဲ့တစ်ချက်နဲ့ဒီချက်အတန်လေးပိတ်ထားပြီးနော်ကောင်းခန့်တဲ့တစ်ချက်ဒီချက်အတန်လေးပိတ်ထားပြီးမယ်ပြီးရင်ဒီချက်စာဆူခိုင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အတန်ဖွင့်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီချက်အယောင်နဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲအဓိကဖတ်သွားမယ် so listen everyone ဒီချက်ဖတ်ပြမယ်ချက်နားထောင်မယ် 12 months in a year တဲ့တစ်နှစ်မှာ12လရှိတယ်တဲ့ဘာတွေလဲ January February March April May June July August now အတန်တီချာထွက်မယ် August September October November December အဲ့ညမှာကလေးတွေကိုတီချာချက်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင် January February အဲ့လိုမဖတ်ဘူး January February means that is the sound of our language ဒါတီချာတို့မြန်မာရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တီချာလေးဖြတ်မယ်တီချာတို့ J ကို phonics မှာဘယ်လိုအတန်ထွက်မယ်ပြောထားလဲ J so January အဲ့လိုလေးဖတ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ F ကိုတီချာတို့မျိုး February အဲ့လိုပုံစံလေးဖတ်ပြမယ် January February မဖတ်ဘူး February တခါတည်းမှတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ CH နဲ့စုံတော့ March ပြီးရင် April ဆိုတဲ့ L နဲ့စုံတဲ့ April ပြီးရင် May June ဆိုတဲ့ N နဲ့စုံမယ်ပြီး July ဆိုတဲ့ Y နဲ့စုံမယ်ပြီး ST August September R နဲ့စုံမယ် October November December okay so September October November December they are ended with our song okay so ra ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်ပြရမယ် okay everyone now I want you all to repeat after me ဒီချက်နောက်အားလုံးတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီချက်တယောက်ချင်းကိုအတန်ဖတ်တာနားထောင်ကြည့်မယ် okay everyone repeat after me listen and sing Listen and 12 months in a year 12 months in a year. January January. February March April May June July August September October November December okay that's it အရင်မခက်ဘူးကလေးတွေအတွက်ဒါကြားနေကြပဲဒါပေမဲ့ဒီချက်က
ကလေးတွေအတွက်ကြားနေကြဆိုပေမဲ့ teacher ကကလေးတွေကိုဖတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ English အတန် teacher ထွက်တတ်အောင်လို့ teacher ဖတ်စီချင်တယ်ပြီးရင် teacher နာမည်ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher အခုတစ်ချိန်ဖတ်ပြမယ် teacher နားထောင်မယ် teacher အခုဖတ်ပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းကလေးတွေဖတ်ပြရမယ်နော်တယောက်ချင်းစီနားထောင်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်12 months in a year January February March April May June July August September October November December okay that's it everyone don't forget to memorize those words to spell okay ဒီစာလုံးတွေရဲ့ spelling အတန်ထွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစာလုံးပေါင်းတွေကိုတတိချာကြက်ထားမယ်နော်ဒီဟာလေးရဲ့စာလုံးပေါင်းတွေကိုတတိချာလေးကြက်ထားမယ် okay so everyone let's look at page number 7 in page number 7 you have to learn about the numbers okay one is for one digit number ဒီဟာလေးတွေကိုတချို့ကတစ်ချက်အားလုံးတစ်ချက်လိုက်30 10 to 90 they are called 1 digit and then 100 it is called 2 two digit numbers okay so အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်ဒီချက် digit number ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကဏန်းရဲ့အနောက်မှာ0 တုံညတစ်လုံးရှိတာတုံညတစ်လုံးကဏန်းရဲ့အနောက်မှာတုံညတစ်လုံးရှိရင်1 digit number လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကဏန်းတစ်လုံးရဲ့အနောက်မှာဒီတုံညနှလုံးရှိရဆိုရင်2 digit မှာ s ထည့်မယ်เนาะဒီမှာ s တစ်ချက်ထည့်မယ်2 digits number လို့ခေါ်တယ် okay တုံညတစ်လုံးဆိုရင်1 digit number နှလုံးဆိုရင်2 digits number လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေသိရမယ်ဒါကိုကလေးတွေကဘယ်အချိန်မှာလေ့လာမှလဲဆိုရင်သင်ချာ okay သင်ချာသင်တဲ့အချိန်မှာ1 digit 2 digit ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေအကြောင်းကိုသင်ရလိမ့်မယ်အဲ့သင်ချာထဲမှာသင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာteacherကတခါလေးသိသွားအောင်ပြောတာတုံညတစ်လုံးပဲပါရင်1 digit number လို့ခေါ်ပြီးတော့တုံညနှလုံးစီပါတယ်ဆိုရင်သူက2 digit number ဒါကြောင့်မလို့10ကနေ90ကို teacher က1 digit number လို့ခေါ်ပြီးတော့100ကသူက1 digit number ဖြစ်သွားတယ် okay so let's see here there are 10 numbers they are already familiar with those number ကလေးတွေအားလုံးကဒီဟာတွေအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ် but I want you all to pronounce clearly ဒီချက်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကလေးတွေကိုစာလုံးနှလုံးကိုတဲတဲကွဲဖြစ်အောင်လို့ဖတ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ် THIR TY THIR IRTEN အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတေချာလေးဖတ်မယ် okay အပေါ်တစ်ခုက30အောက်တစ်ခုက73အပေါ်က30အောက်က73 okay TY နဲ့စုံတဲ့ဟာတွေကိုကလေးတွေကတီလို့ဖတ်ပေးရမယ် TY နဲ့စုံတာကိုတီလို့ဖတ်မယ်နောက်တစ်ခု TEN နဲ့စုံတာ TEN နဲ့စုံနေဆိုရင်10လို့ဖတ်မယ် TEN ဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲအတန်ထွက်10 okay ဒါကြောင့်မလို့အခုကကလေးတွေက1 digit number ဆိုတော့0တစ်လုံးပါတဲ့စာလုံးတွေကိုလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဖတ်ရမလဲဆိုရင်20 30နဲ့ထွက်ပေးရမယ်အကုန်လုံး okay 20 30 40အဲ့ဒီဟာဖတ်ဝိုင်းနဲ့15 16နေမဖြစ်သွားအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်15 16ဆိုရင်15 16တွေပြင်ဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်လို့နောက်ဆုံးအတန်ထွက်ကိုတေချာလေးထွက်မယ်50 60 70 80 90 100အဲ့လိုလေးတွေဖတ်တတ်အောင်လုပ်မယ်okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုဒီကတော့1 digit number နဲ့ 2 digits number လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီမှာတီးနဲ့ချင်းနဲ့ကိုကွဲပြားအောင်ပြောလိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလေးတွေတီးထားရမယ့်ဟာရှိရဲ့အဲ့ဒါကတစ်ချက်လိုက်ရေးမယ်ဘာလဲဆိုရင်73ကနေ19ကိုကလေးတွေက10ကျော်သက်အရွယ်လို့ခေါ်တယ်19ကနေ73ကိုကလေးတွေကဘာလို့ခေါ်လဲချင်း10ကျော်သက်အရွယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျတော့73ကနေစပြီးတော့19အထိကိုစာလုံးပေါင်းတွေကို TEN ထည့်ပေးရတယ် for example 13 14 15 16 17 18 19 so ကိုနောက်ကျရင်ဆရာမတွေအကြောင်းမှမေးမယ် okay
စေကျော်သက်အရွယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်အသက်တွေလဲလို့ကလေးတွေကိုဆရာမတွေမေးတဲ့အချိန်73ကနေ19လို့ပြောမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ73ကနေ19အထိစာလုံးပေါင်းနေတာ10ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောရမယ်။10ဆိုတာစေကျော်သက် So 13 to 19 they are called teens. Teenagers စေကျော်သက်တွေလို့ခေါ်တယ်။ So ဒီချက်ဒီကနန်းတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ဒီမှာ3ခုကိုကလေးတွေကိုတခြားအပြင်ပါဟာတွေပြောပြတယ်။ဘာပြောလဲပထမကအနောက်မှာ3တလုံးပဲပါတယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့1 digit number လို့ခေါ်တယ်။နှလုံးစီပါတယ်ဆိုရင်2 digit numbers လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုခါကျတော့ဒီမှာ30 73ဒီမှာ30ဒီလိုမျိုးပေါ့30 40 50ဆိုရင်အားလုံးt နဲ့ဖတ်ပေးရမယ်30 40 73 14လို့ဆိုရင်13 14 10နဲ့ဖတ်ပေးရတယ်။အဲကြောင့်မို့နောက်တစ်ခုက73ကနေ19စေကျော်သက်အရွယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်နေ့တွေလဲ73ကနေ19အဲ့လေးသိရမယ်။ So listen ဒီချက်ဖတ်ပြမယ်10 20 30 40 50 60 70 80 90 100အဲ့လိုလေးဖတ်ပြရမယ်။ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကလေးတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်အတန်တခါတည်းဖွင့်ပေးမယ်ပြီးွားရင်ဒီချက်ကလေးတွေအားလုံးကိုတူဖတ်ခိုင်းမယ်။ Okay so ဒါလေးတစ်ချက်နားထောင်ခိုင်းမယ် audio 4 Listening 4. Listen and point. 10 20 30 40 50 60 Yeah. 70 80 90 100 Nama. Okay ရမလားအားလုံး Yes, teacher. Yes, teacher. teacher နောက်တစ်ချိန်လိုက် Yes, teacher. listen point and repeat Listen, Repeat. 10 and 20 20, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100. okay အဲ့ဒါလေးရှိရယ်ဆိုတော့ Teacher, ပြောမယ် teacher. teacher ဘယ်လိုလဲ Teacher. ပြောမယ် ဒါ Wi-Fi လိုင်းကြပါလို့စောင့်နေကြာလာလို့အဲ့ဒါ internet ကောင်းလို့ဝင် ဟော okay ကောင်းခန့် teacher ဒီဟာလေးကိုလေ recording လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကနေပြန်ကြည့်မယ်နော် line အဆင်မပြေတဲ့လူတွေစာအုပ်မရသေးတဲ့လူတွေရမလား Yes, teacher. okay ဆိုတော့ကလေးတွေကဒီစာလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher 6တဲ့စာလုံးလေးတွေကို teacher ကို like ပြီးဖတ်ပြမယ် okay everyone look at your screen and open your microphone okay everyone read this one 30, 30 next 100, 100 next 50, 50 80, 80 40, 40 90 70, 70 60, 20 okay that's it so don't forget to pronounce clearly ဒီဟာလေးကိုတိကျချာလေးအတန်ထွက်ဖို့မမိနဲ့နော်တိနဲ့ချင်းနဲ့မအောင်လို့တိကျဖတ်မယ် so let's go to number 2 number 2 is listen twice and repeat it so everyone I know that you all can pronounce and you all can spell
from number 1 to 9ကလေးတွေအားလုံး number 1ကနေ9အထိကိုစာလုံးအလွတ်ပေါင်းတက်တယ်ဆိုတာကိုတချေသိတယ် ONE1 TWO2 ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းတက်တယ်ဆိုတာတချေသိတယ် so အခုတချေဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင် here is the example for only 20 20နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလုံးတွေကိုတစ်ကနေကိုပေါင်းပြီးလိုက်တော့21 22တွေဖြစ်ကုန်တာ20တွေအကုန်လုံးရဲ့အနောက်မှာပဲ1 2 3 4 5 6 7 8 9အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တာ so here you can see this is the example with 20 but when we talk about 30 to 39 you also have to write it down like this so 30တွေရဲ့အနောက်မှာ1 to 9ကိုရေးမယ်40ကနေ40တက်ကနေ49လို့ပြောလိုက်ရင်40ရဲ့အနောက်မှာ1 to 9ကိုရေးပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောရှင်းလား Yes teacher တော့ဒီမှာ21ကနေ29အကြောင်းအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်ကျန်တာတွေကကလေးတွေကကိုယ်တိုင်အလို့ရေးလို့ရတယ်နော်61ကနေ69ဆိုရင်90ရဲ့အနောက်မှာ1ကနေ9ကိုရေးလိုက်ရင်အစာလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ် so ကြည့်အောင် number 2 listen point and repeat 21ကနေ29 21 22 23 24 25 26 27 28 29ဒါလုံးတွေကိုပြန်လေးထွက်ရုံပဲ okay အဲ့လိုလေးအတန်ထွက်ရုံပဲကလေးနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ် so ဒီချက်တစ်ချိန်အတန်လေးဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီချက်နောက်လိုက်ဖတ်ခိုင်းမယ် Listening 5. Listen and point. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 okay everyone open your microphone and repeat after me listen point and repeat Listen, point, and repeat. 21 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 okay အခုဒီချက်6တဲ့စာလုံးလေးဒီချက်ကိုဖတ်ပြမယ် this one 23, 26 okay so ဒီဟာလေးတွေအပေါ်က10 to 100ရဲ့21 to 29မှာကလေးတခြားစာလုံးတွေကိုလည်းအားလုံးတွေရဲ့ဒီ70တို့80တို့ရဲ့အနောက်မှာ1 to 9တွေကိုထည့်ပြီးတော့အလို့ပေါင်းတက်အောင်လို့လုပ်ထားမယ်ဒီချက်ဒီကဏ္ဍတွေကိုတော့တယောက်ချင်းမဖတ်ခိုင်းတော့အားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ so let's move to the last part of stater ဒီ stater ပထမဆုံးအခန်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုတစ်ချက်သွားမယ်number 3 write the answers that this is what you have to calculate or what you have to calculate two numbers these are number နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် you don't need to write it down the number but you have to spell the name of the number ဒီဟာလေးကိုကလေးတွေက60အဲ့လိုမျိုးတွေရေးကြမလို့စာလုံးပေါင်းပဲရေးပေးရမယ်10 50ဆိုတော့30နဲ့50ပေါင်းလိုက်တော့60ရတယ်ဆိုတော့60အဲ့လိုလေးဖြစ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အားလုံးရမလားဒါလေးကို Yes okay so this is back to number 8 number 8မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဖြေက10 plus 28 38 okay အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်ရေးမယ် next one number 2 70 plus 10 80 18လို့မမပြောဘူးเนาะ18က18 80က30 okay number 4 63 plus 31
94. 94. Good job. Number 6. 92 plus 8. 100. 100. 100. Good job. Next one, number 3. 20 plus 20. 34. 40. Okay, 40. 40 ရမယ် And then 32 plus 27. 50. 59. 59. Okay, 59. အဲ့ဒါကိုကလေးတွေရေးချမယ်နော် နောက်တစ်ခု number 7. 45 plus 35. 80. 45. Okay, 80. ရမလားလုံး Yes, teacher. အဲ့ဒါလေးတွေကိုကလေးတွေကိုယ်တိုင်ရေးချမယ်တွက်ပြီးတော့ရမယ်နော်ရေးချတဲ့အချိန်မှာစောင်းပေါင်းမေးရေးရမယ်ခဏမ်းရေးရအောင်လို့တစ်ချက်ပြောထားရရမလား Yes, teacher. Teacher. Yes, teacher. ဒါလေးတွေကိုပြီးအောင်လုပ်ထားမယ် And then ဒီချုပ်မေးကြရှိလားဒီတက်ပြီးတော့ No, teacher. မေးကြမရှိဘူးဆိုရင် teacher တို့ unit 1ကိုတစ်ချက်စကြည့်မယ်နော် Page number 8 unit 1 Okay ဒီချက်ကိုခေါင်းစဉ်လေးတစ်ချက်ဖတ်ပြပါအောင် They're from Australia. They're from So Australia. They're from Australia. They're from Australia. မှာနေတယ် သူတို့က Australia နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ် Okay ပြောမယ် ချက်တမ်းပြီး ဘာလို့မပြီးရလဲခုနဒီအပေါ်ကဟာကိုပြောရလား ဟုတ် Okay အဲ့ဒီဟာကိုဒီချက်ကိုလေအိမ်မှာဆက်လုပ်ပေးမယ်နော် video recording ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ် So here unit 1 the title of unit 1 Listen, try and repeat. Listen, try and repeat. Okay listen find and repeat the instruction now so ကြည့်လိုက်အောင် how many pictures are there 8 picture. 8 pictures okay how to call them teacher အဲ့8 pictures ကိုကြည့်ရဘာလို့ပြောလို့ရလဲ Country. Okay နိုင်ငံရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ countries လို့ရေးထားမယ်ပြီးရင်ကလေးတွေကဒီနေရာမှာ Australia ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတွေကိုအစားထိုးလို့ရတယ် Australia ဆိုတဲ့နိုင်ငံနေရာမှာနိုင်ငံတွေကိုအစားထိုးလို့ရတယ် Okay I am ပြီးွားရင်ဒီမှာဒီအရှင်းမှာလည်းအစားထိုးလို့ရတယ်ဘာကိုအစားထိုးလို့ရလဲ Dear ဆိုတဲ့နေရာမှာ Here. subject pronouns ကိုအစားထိုးလို့ရတယ်ဘောတာ subject pronouns ဒီချက်ပဲ subject pronouns ကပါလေ I will you they he she it. Okay subject pronouns က I we you they he she it အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာ subject pronouns plus သူ့ရဲ့နောက်မှာ plus ထည့်မယ်နော် plus verb to be ကပါလေ And is and that was when အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေကြည့်အောင် Dear from Australia ဆိုတာနိုင်ငံပြီးွားရင် Dear ဆိုတာဒီနေရာမှာတချို့က I will you they he she it ကိုအစားထိုးလို့ရတယ် R ဆိုတဲ့နေရာမှာ verb to be ဖြစ်တဲ့ am is ကိုအစားထိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောရနော် So subject pronouns plus verb to be from country အဲ့လိုလေးရေးလို့ရတယ် So firstly everyone look at the first one how to pronounce this word ဒီဟာဒီလိုတမ်းလို့ထွက်တယ် Egypt. Okay နောက်ဆုံးမှာနားထောင်မယ် P နဲ့ T နဲ့အတန် but T party ဆိုတဲ့အတန်မြင်ဖတ်မယ် Egypt Next one နောက်တစ်ခုဖတ်ကြည့်မယ် UK ဆိုတော့ Egypt နိုင်ငံ The UK ဆိုတာကဘာနိုင်ငံလဲ UK နိုင်ငံ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Okay The UK ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံလို့မှတ်ထားမယ် Okay
United Kingdom. Okay, နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် Russia. 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 Russia နိုင်ငံ နောက်တစ်ခု Spain. Spain က Spain. Spain နိုင်ငံနောက်တစ်ခု Thailand. Thailand ထိုင်းနိုင်ငံ Thai နိုင်ငံနောက်တစ်ခု Australia. Australia နိုင်ငံ Australia နိုင်ငံ The USA. America နိုင်ငံ America နိုင်ငံပြီးရင် Brazil. Brazil နိုင်ငံ Brazil နိုင်ငံ Okay. Everyone tell me how many states that in the USA. USA ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာပြည်နယ်ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲပြည်နယ်ပေါင်း Okay. How about Australia? Australia ပြည်နယ်ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲတခြားအတန်နေကြားနေတယ်ဆိုတော့တခြားပြပြမယ်ဒီမှာကလေးတွေဒီနှစ်ခုအလွယ်နည်းနဲ့မှတ်မယ်နော် Australia နဲ့ USA. Hmm. ပြည့်စုံ8 to 2 တချို့အတန်ပိတ်ထားပြီမယ်နော် Okay ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုအလွယ်နီးမှတ်မယ်နော် Australia နဲ့ USA တဲ့ USA ကိုအလွယ်နီးမှတ်မယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင် Australia မှာကျယ်ဘယ်နှပွင့်ရှိလဲ1 2 3 4 5 6ဆိုတော့ကျယ်6ပွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Australia မှာပြည်နယ်ပေါင်း6ခုရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်မယ်နောက်တစ်ခု the USA မှာဒီမှာကျယ်တွေအများကြီးပဲကျယ်ပေါင်း50ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ USA မှာဆိုရင်ပြည်နယ်ပေါင်း50ရှိတယ်ပြည်နယ်ကိုတချို့က states လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ states okay 6 states next one is 50 states okay ဒါဒီသူတို့ရဲ့ပြောတာတော့ပြည်နယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်လဲသူတို့အလံပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကျယ်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပြည်နယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုသိရမယ် so Australia ဒီ1 2 3 4 5 6 states so နောက်တစ်ခုကကျတော့50 states USA so ကျယ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိရမယ်သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ okay တစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်ပထမအဆုံးက Egypt နိုင်ငံပြီးရင် the UK အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Russia နိုင်ငံမြန်မာလိုရေးရင် Russia လို့ရေးမယ်နော် Spain နိုင်ငံ Thailand နိုင်ငံ Australia နိုင်ငံ the USA အမေရိကန်နိုင်ငံ Brazil နိုင်ငံ okay အားလေးရှိမယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကလေးတွေကိုအတန်လေးတစ်ချက်ဖွင့်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ် Listening 6. Listen and point. Egypt, the UK, Russia, Spain, Thailand, Australia, the USA, နိုင်ဂျီရီမူကြီးနေတယ် Brazil, မနတိုင်းချင် Brazil, okay so တော့အားလုံးဒီချက်တော့ဒီလိုက်ဖတ်မယ်နော်ပြီးဒီချက်တယောက်ချင်းဖတ်ခိုင်းမယ် okay လိုက်ဖတ်ကြည့်မယ် listen point and repeat Listen point and Egypt the UK Russia Spain Thailand Australia the USA
The USA. Brazil 嗯 ဒီရလေးရှိမယ်ဆိုတော့ ဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာတစ်ချက်အမြဲတမ်းပြောတဲ့နောက်ဆုံးအတန်ကိုဖွားလေးထွက်ပေးရမယ်ဒီမှာ UK the UK နဲ့ the USA ကတော့ချွင်းချက်เนาะ the UK the USA ကဒီတိုင်းဖတ်မယ်ပထမအောင်ဆုံးနဲ့ Egypt မှာ PT အတန်ထွက်မယ် Egypt Russia A ဆိုတော့ဒီကျတော့ R ဆိုတဲ့အတန်ထွက်မယ် R Russiaနောက်တစ်ခု and ကိုဒီကျတော့ N ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ် Spain Spain ပြီးရင် Thailand မှာ D နဲ့ဆုံးနေဆိုတော့ Thailand ဆိုတော့ဟာဖွားလေးထွက်ကြည့် Thailand ပြီးရင် Australia ဆိုတော့အတန် Brazil ဆိုတဲ့ L အတန် Brazil Okay ပြန်ပြောမယ် Egypt the UK Russia Spain Thailand Australia the USA Brazil Okay ထပ်မင်းစာဖတ်ကြည့်မယ် Egypt, the UK, Russia, Spain, Thailand, Australia, the USA, Brazil. ပုံပြည့် Egypt, the UK, Russia, Spain, Thailand, Australia, the USA, Brazil. တစ်ချက် Egypt, the UK, Russia, Spain, Thailand, Australia, the USA, Brazil. ကောင်းခန့်တော့တစ်ချက်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ခုနကတော့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဖက်မိသားစုတစုကဒီနောက်ထပ်မိသားစုတစုကိုလာပြီးကြိုတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တဝန်းခွဲကိုလာကြိုတာအမျိုးချင်းချင်းလာကြိုကြတာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ကဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတော့အချင်းချင်းပြောပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ကြတယ် So everyone tell me how many people are talking each other in this reading ဒီ reading မှာလူပဲနှစ်ယောက်စကားပြောတယ်တစ်ချက်ပြောကြည့် The first one is Holy and then who are they Holy Max, Max Amy, Leo and Eve Okay, so how many people are talking each other? ဘယ်နှစ်ယောက်စကားပြောလဲ Five There are 5 people. Holly, Matt, Tom, Amy, and Leo. ရမလား Yes, teacher. Okay, so now I want you all to listen carefully. Teacher ဒါလေးကိုကလေးတွေကိုတစ်ချက်နားထောင်ခိုင်းမယ်နော်နားထောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ teacher ရှင်းပြတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးနဲ့ဒီကောင်မလေးက Holy သူကစပြီးမိမယ်အမေတို့ Where are our cousins ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဝန်းခွဲမောင်နှမတွေကဘယ်မှာလဲတဲ့မေးလိုက်တာအဲ့နဲ့ Max ကနေပြော I don't know တဲ့မသိဘူးတဲ့အဲ့နဲ့အမေကပြောတယ် Here's a photo ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံနဲ့ That is Amy and that is Leo ဒါကတော့ Amy ဖြစ်တယ်ဒါက Leo ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပုံပြလိုက်တာအဲ့နဲ့ Holy ကနေပြောတယ် Look there they are hello တဲ့ there they are ဆိုဟိုမှာသူတို့လို့ပြောတာနော်သူတို့ကဟိုမှာတဲ့လာနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့နဲ့ Max ကပါပြောလဲ They aren't Amy and Leo Max ကပြောတယ်သူတို့တွေက Amy နဲ့ Leo နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလာနေတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲ They are from Russia အခုလာနေတဲ့လူတွေက Russia နိုင်ငံကရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် Amy and Leo are from Australia Amy နဲ့ Leo ဒီပုံထဲကနှစ်ယောက်ခါကျတော့ Australia နိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ Russia လာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခု Holy ကထပ်ပြောတယ် Are they Amy and Leo တဲ့ဒါရော Amy နဲ့ Leo လားတဲ့ Max ကထပ်ပြောတယ်No they aren't မဟုတ်ဘူး They are from the USA သူတို့က USA နိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဒီမှာ USA လို့ရေးထားတယ်သူတို့ကလည်းမဟုတ်အဲ့နဲ့အနောက်မှာ Amy နဲ့ Leo ကရောက်နေပြီဆိုတော့ Amy ကနေပဲခေါ်လာတာ Hi are you Max and Holy မင်းတို့ညောက်က sorry Max နဲ့ Holy လားတဲ့မေးလိုက်တာဒီမှာ Amy နဲ့ Leo ကအဲ့နဲ့ Leo ကဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိလိုက်တော့သူတို့အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကြတယ် I am Leo and this is Amy တဲ့ we are
your cousin ဒါကတော့ Amy ဒါ Leo ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်မောင်နှမအရင် sibling ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အတွက်ဆိုရင်တော့မင်းတို့နဲ့ငါတို့ကမောင်နှမ sorry တဝန်းခွဲတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါ Max ကဒီအဝါရောင်တက်က really တကယ်လားတဲ့ဆိုတော့ yes that's an old photo ဟုတ်တယ်တကယ်တဲ့ဒါကတော့ငငယ်ကပုံဖြစ်တယ်ငငယ်ကပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေအတွက်နည်းနည်းထူးဆန်းနေတာ okay ဒါကြောင့်မို့ဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ဒီပုံထဲကတော့ငငယ်ကပုံဖြစ်တယ်အခုကတော့ကြီးနေပြီဆိုတဲ့ပုံစံပြောတာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးကလေးတွေသိရမှာကသူတို့နာမည်လေးတွေကိုသိရမယ်ပထမဦးဆုံးတယောက်ရဲ့နာမည်ကဒီကောင်လေးဒီနားကောင်လေးเนาะဒီချက်ဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးက Leo okay ဒီကောင်လေးကဒီပေါ်ကောင်လေးက Leo ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် Amy အရှင်းဆုံးဖြစ်သွားအောင်လို့ Amy ပြီးရင်ဒီနားကောင်လေးက Max ပြီးရင်ဒီခရမ်းရောင်ကောင်မလေးက Holly အဲ့လိုမျိုးလူနာမည်ကိုတိပြီးမှတီချာတို့လေ့လာတာဒီ reading ကိုတီချာတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလေ့လာလို့ရတယ် okay လူနာမည်တွေတိထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံး Max Holly Leo Amy အဲ့လိုမျိုး Leo Amy Max Holly ဒီလိုမျိုးပုံတိုင်းမှာကိုရီးယားသူတို့နာမည်ကိုတိထားရင်တီချာတို့ဒီဟာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတီချာတို့အတွက်မခက်တော့ဘူးတီချာပြောတာသိလား everyone Yes, Yes, teacher. teacher. any question No, No, teacher. teacher. if you don't have question I will show you that video ချက် video လေးချက်ပြမယ်နော်ကြည့်မယ် Our cousins. I don't know. Here's a photo. That's Amy and that's Leo. Look, there they are. Hello. They aren't Amy and Leo. They're from Russia. Amy and Leo are from Australia. Are they Amy and Leo? No, they aren't. They're from the USA. Hi. Are you Max and Holly? I'm Leo, and this is Amy. We're your cousins. Really? Yes. That's an old photo. Okay. That's it. So now we have 2 minutes left. Teacher တို့2 minute အချိန်ရသေးရဆိုတော့အားလုံး teacher နောက်တစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်နော် Okay. Let's get started. Listen and read. Listen and read. Where are our cousins? Where are our cousins? I don't know. I don't know. Here's a photo. Here's a photo. That's Amy and that's Leo. That's Amy and Leo. Look, Look. there they are. There they are. Hello. Hello. Okay, next. They aren't Amy and Leo. They are Amy and Leo. They are from Russia. They are from Russia. Amy and Leo are from Australia. Amy and Leo are from Australia. Are they Amy and Leo? Yeah, Leo. No, they aren't. No, they aren't. They are from the USA. Yes, from the USA. Hi, are you Max and Holly? Hi. I'm Leo and this is Amy. I'm Leo and this is Amy. We're your cousins. Where is the Really? Really? Yes. Yes. That's an old photo. That's Okay, ကလေးတွေဒီဟာလေးကိုမှတ်မယ်နော် WE apostrophe RE ဆိုတော့ we are ရဲ့အတူကောက်ကိုပြောရနော် were လို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ where နဲ့မမားစီနဲ့နော်သူ were လို့ဖတ်တယ်ဟို WHER were တက်ရမလားအားလုံး
Yes, teacher. Okay ဒါဆိုရင်အားလုံးတစ်ချက်ပြန် join ပေးမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်အတန်တစ်ချိန်ဖွင့်ပေးမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ကလေးတွေကို break out နဲ့ဆက်ပေးမယ် Listening 7. Listen and read. Cousins. I don't know. Here's a photo. That's Amy and that's Leo. Look, there they are. Hello. They aren't Amy and Leo. They're from Russia. Amy and Leo are from Australia. Are they Amy and Leo? No, they aren't. They're from the USA. Hi. Are you Max and Holly? I'm Leo, and this is Amy. We're your cousins. Really? Yes. That's an old photo. Okay ရမလား Yes, teacher. တော့တစ်ချက် Yes. break out နဲ့မှာချက်ပေးမယ် Yes. ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ငွေချင်းတွေကို break out ထဲမှာချက်ပေးပြီးွားရင်တစ်ချက်တို့ class ပြီးမယ်နော်ဆိုတော့ break out ထဲမှာငွေချင်းနဲ့ကျင့်ပြီးရတဲ့ class ပြီးမယ်အိမ်စာကိုတစ်ချက်မနဲ့ပေါင်းပြီးပြောပေးမယ်ရမလား Yes, teacher. Yes, teacher.